салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. салом алейкум дӯстони гиромӣ, тамошобинони муҳтарам. инак дар барномаи навбатии мо дар барномаи навбатӣ ширкат дорем ва шанбеи гузашта мутаассифона бо сабабҳои хоб саломатӣ натавонистем ба пахши мустақим дар пахши мустақим ширкат дошта бошем ва инак ин пахши мустақимро аз сар мегирем ва дуҳафтаина хабарҳоро бо шумо дар миён мегузорем ва инак хабари аввал хабари оҷил аст ки имшаб соати 2 шаб бо вақти Москав дар Федератсияи Русия ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон Валентина Чупик дар фурудгоҳи Шереметьево дастгир ва ба ӯ қароре пешкаш шуд ки то соли 2051 ба муҳлати 30 сол аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум шудааст, дар ҳоле ки ин хонум аз паноҳандагии сиёсӣ дар кишвари Русия бархурдор буд ва ин як чӣ бигӯем як амали худсаронаи мақомоти Русия аст нисбати як ҳомии ҳуқуқ ки вақтҳои охир дар ин кишвар роиҷ шудааст. бибинед, мо имрӯз дар давлати лаҳистон ё дар қаламрави Урупо қарор дорем ва мо низ аз чунин як паноҳандагӣ бархурдорем ва ҳеҷ гоҳ ғайри имкон аст ки бе
دادن شانس برای ما برای حمایت حقوق خود ما را بیاید و کدام مقام داره کدام نهاد در یک تصمیمی یعنی به خبر ما از اون خبر نداشته باشیم و یک تصمیم برای خارج شدن ما خب قبول کرده شود و آن را هم فرض کردیم اگر من از آلمان پرواز داشته باشم به لهستان و در فرودگاه ورشو به من یک چنین قرار را تقدیم کنند این غیر امکان است چون که در اینجا دولت حقوق بنیاد است و من این پیام را به همون هواداران رژیم پوتین و رژیم رحمانوف گفته ایستادم که ببینید دولت حقوق بنیاد از دولت پالیتیاگی و دولت خودکامه چی فرق دارد؟ یعنی یک خانومی که یک شهروندی که در یک شب میتواند از تمام حقوقش محروم شود این یک تصمیم خودسرانه مقامات است که به آدم حتی امکانیت از خود دفاع کردن رو نداده او را از کشور اخراج میکنند و این نفر در ازبکستان هنوز از دوره اسلام کریموف مورد تعقیب و فشار و پیگرد قانون قرار دارد و البته که در اون کشور با این خانم خطر تعیین میکنه ولی متاسفانه تاجیکان ما البته که این خانم در مورد عزت امان موقع خیلی تند را نسبت به عزت امان گرفته بود و امروز در شرح ها در شبکه های اجتماعی زیاد میبینیم که مردم تاجیک شهروندان تاجیک میگن که خوب شد با این خانم که این در نسبت عزت امان این خیلی موقع گیری کرد خب ما بر این باور هستیم که این خانم نوابسته از اون که نسبت عزت امان یا یگان شهروند دیگر تاجیک چی موقع داشت ولی بسیار یاردمش بسیار به مهاجران مهنتی تاجیک می رسید و از صحنه حفظ حقوق دور کردن چنین نفران فعال چنین حامیان حقوق البته که بر ضرر تمام مهاجران مهنتی و تمام شهروندان چه روسیه و چه تاجیکستان ختم می شود و ما خیلی نگرانیم از این وضعیت این خبر که امین سحر رسانه‌ای شد این خبر عاجل بود و ما از پیش برای این خبر آمادگی نداشتیم ولی در دوام حاضر موضوعهای را مطرح میکنیم که در این موضوعها ما در طول 2 هفته چنین موضوعها را داشتیم و میخواهیم از اون با شما در گرد اون بحث کرده باشیم یکم خب اول یادرس میشم که حاضر عین حال ما در پخش مستقیم در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان قرار داریم و همزمان این برنامه در کانال ماهواره‌ای پیام تیوی نیز همین حالا در پخش مستقیم قرار داریم و از شما دعوت میکنم که در کسی که در یوتیوب ما رو تماشا دارد لایک موندن رو یعنی پسند کردن رو فراموش نکنید و کسی که ابونه نیست ابونه شوید و در تگ شرح نویسید تا بیشتر آدما از همین خب نوار ما یعنی از همین برنامه ما بهره‌ور شوند خب ببینید هفته گذشته امبودسمن تاجیک اخیراً در طول وجودیت این اینستیتوت یک حامی بر وکالت‌های خود
عمل کرد و حامی حقوق شهروندان دیگر کشور شد و چنین یک اظهارات را پخش کرد. ببینید میگه که متاسفانه ساختارهای دخلدار سازمان ملل متحد و نهادهای حفظ حقوق انسان خاموشی اختیار نموده جهت برقرار نمودن حقوق و آزادی های انسان از جمله کودکان، معیوبان و زنان و دختران و دیگر قشرهای پسیر جامعه افغانستان آرامی را اختیار نمودند و باز در نوبت خود به زیر ساختارهای خود در نایه ها خب چی میکنه؟ دستور میدهد که از تمام نقض حقوق شهروندان افغانستان پیگیری کنند و به مرکز این بنده خدا اطلاع دهند تا این بنده خدا از پایمال شدن حقوق شهروندان افغانستان که اصلا به وکالت های این داخل نیست دفاع کنند. بار اول می شود که وکالتدار حقوق انسان تاجیک با چنین لعن سخن از حمایت حقوق می کند و اون هم نسبت حقوق مردم کشور دیگر که اصلا بیرون از وکالت های این بنده خدا. چند پیش که تمام جامعه مدنی تاجیکستان از پایمال شدن حقوق شهروندان در مرشرافگاه هایی که در دوشنبه می شدن خبر دادن و در نشست مطبوعاتی حامی حقوق شهروند یعنی امبودسمن تاجیک این عمل یعنی به مرشرافگاه اجباری جلب کردن دانشجویان و خوانندگان رو نقض حقوق ایشان نشمرد و محض به خاطر بی‌اعتنایی و بی‌وکالتی همین اینستیتوت شد که اخیراً در ناحیه ظفرآباد دختر 14 ساله مهرانه فروزان خواننده صنف نهم که غیر قانونی به جمع‌آوری پخته جلب شده بود در اینجا در زیر چرخه تراکتور جان به جبار سپرد و اخیراً مقامات قدرتی ناحیه و ولایت خود این کودک را در این حادثه فلاکتبار عیبدار کردند و حاضر ما تماس میگیریم با یکی از برادرانی که خودش زاده همین ناحیه است، این سلمان سلطانزاده است که ما میخواهیم از ایشان چی رقم همین حادثه رخ داده بود از او پرسان شویم. خب سلمان، سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه ما. اینک همین مهرانه فروزان یک خواننده خب در ظفرآباد که زیر چرخه تراکتور جان سپرد و مقامات قدرتی خود این دختر را در این فلاکت عیبدار دانست. خب از شما که بیشتر اطلاع از این قضیه دارید میخواستیم شما با تماشای بینان ما در این باره چند سخن کنید. سلام علیکم. صدا میره؟ بله صداتون هست. سلام علیکم با همه اهل تماشابینان شما و همچنین همکاراتان. استادالیم. بله یک خبری که خبر بسیار ناخوش است برای همه ما که در ناحیه ظفرآباد به وقوع پیوسته است. اینجا ما در روزهای اول از این حادثه خبردار شدم. اونجا گفته دوستان چخیل که به ما خبر رساندن این دختره که صنف نو خواننده مکتب رقم 2 جماعت مهنت آباد ناحیه ظفرآباد بوده است. طلبه صنف نو مالاسف با شوربختانه در یک عملیات غیر قانونی استفاده مهنت کودک در ناحیه ظفرآباد
به هلاکت رسیدند. تفصیلات این حادثه چی خواهد؟ از روی که من معلومات رو دقیق کردم، این معلوماتی که من دارم از معلوماتی چی میگه دانی خود دقیق، یعنی همون از خود همون ساکنان همون جماعت، ساکنان همون ناحیه هستند. خوش همون روزی همون روزی که مکتب بچه با پختچینی میرود، آنها از میروند به زمینی در ناحیه میگویند زمین گنرال. آن زمین همچون یک خوجگی یاری رسانی وزارت کارهای داخلی جمهوری ترکستان و جایگیر در ناحیه ظفرآباد در حدود 80 گکتر است. و گفته اگر راست گپ نمیدونم یکم سال است در اونجا دهقانی میکند و گنرال یا چند سال است دوام میتد، لیکن متاسفانه من تا همین روز هم رسانه ها رو پیگیری کردم، هم از مردم پرسجو کردم، نه یگان رسانه نه یگان کس حال و نام نصیب گنرال رو معین کرده نتوانست. هم خیلی مخفی نگاه میدارن، نامعلوم. اینجا از معلومات رسیده همین شد که همون روز مکتب بچه ها رو از مکتب میگیرن میبرن سر زمین. همون روز یکم روز پختچینی در همون خوجگی میشد، یعنی در همون خوجگی یاری رسانی وزارت کارهای داخله. این را ملیسه های ظفرآباد میبرن مکتب بچه ها را. با یکم روزی که بود آنها با خودشون ضیافت تشکیل میتین، ضیافت میکنن، یعنی گویی که شویشی کار به گفته خودشون ضیافت میکنن، بسیار شراب نوشی میشه. دیگر تو اینجا در اینجا دیرکتری مکتب هم مست میشود اونجا. اون است کلام اینجا چند معلمه هم در حضور داشتن، لیکن معلمه ها سری مکتب بچه ها بودند و دیرکتر با دیگر ملیسه ها در ضیافت خوری در شراب نوشی می شود. انا اکنون بگاه ساعت 7:30 این واقع روح میتید، یعنی این گفتم ممکن است که ساعت 7 اینو پخته رو برکشیدن، یعنی به ترازو بردن پخته رو آغاز میکنن، 6:30 آغاز کنن. خلاص وقتی که پخته رو بر میکشند، وقتی در همین حالت در وقت برکشتنی پخته، این دخترک با 2 نفر دیگر دوگانش بین 2 تلشکه، یعنی 2 یدک میگیم من، بین 2 یدک شیشتگی میشن، چون که دیگرها پخته سپرده شدن، اینا پختهاشون سپرده شده اونجا شیشتگی میشن. این وقت سری رولی تراکتور 3 نفر آمده میشنن، 3 نفر میلیسا، 2 نفرش با فرمه یعنی گیم همون کاموفلاژ، یعنی که صحرایی حربی، 1 نفرش با فرمه رسمی، یعنی با پگان و با همون فرمه میلیسگی که نامش اینام بوده است. فهمیدید؟ اینام سری رول میشند و 2 نفر دیگر در همون کابین تراکتور در 2 پرش با اونها همگی مست تراکتور رو میرانند. این دخترک هم میپرد از مبین، او دختری که بیچاره کرتش دامنش با همون تراکتور میلمد و میافتد زیر بالون، یعنی غلدرک تلشکت یدک. اگرچه دیگر طلبه ها اونجا بوده از ترس دادوای میکنن، داد میزنن، اما این میلیسه ها مست بودن دیگر به هیچ چیزی اعتبار نمیتونن، تلشکر رو میرونن، دیگر بیچاره دخترک در جایش هلاک میشه. بعد از این با سری معلم ملیسه ها فشار میارن تا گوید که ما در همونجا بودم، یعنی در نزد دخترک بودم، حالا که معلمه در دورتر از دخترک بوده است. اینجا یک دیگر مسئله هست که حالا نتیجه سنجش برآمدن، نتیجه در وسایل اخبار اعلام شد، یعنی تمام عیب به گردن خود خواننده پرداختن. اول اونها میخواستن به گردن راننده تراکتور، یعنی صاحب تراکتور بار کنن، اما راننده تراکتور که اونجا نبود، او در سر رول تراکتور نبود، گرفتن به گردن خود دختران شهید ماندن، گفتن که یعنی خودش به عیب خودش شده است. این یک ناعدالتی، یک جنایت است، جنایت با تمام همه از اول تا آخر یک جنایت است که همین خیلی یک حادثه رخ داده است. از شما زیاد تشکر میکنیم که در جزئیات این قضیه رو به ما نقل کردید و من باید در اینجا قید کنم که این هنوز هنانه شوروی است. یکم ما
بگیریم که اما مقامات گفتن که این پختچینی با پختچینی این کودکا اختیاری رفتن. خب بله. بیاید اگر این زمین گنرالی نباشد و زمین یک خب دهقان باشد، او دهقان چی رقم با واسطه چی توانست است که در مدت کوتاه همین یعنی رازیگی چی خواننده، چی والدین و چی آموزگاران را گرفته است برای یعنی کار به مزد استفاده بردن کار به مزد همین کارگران که البته این اختیاری نبوده است، اجبار بوده است. و دوم این عنعنه شوروی است، هنوز از دوره شوروی است که همه شنبگی ها در همه شنبگی ها همین مردک ها عادتاً در آخر یا حتی در ابتدا یا در مابین کار صحرایی باشد، دیگر کار باشد، شنبگی که شد اونجا یک پیکنیک می شود با نوشابه ها و همه مردک ها چی معلم باشد چی کارمند مقامات باشد شراب میخورند، مست میشوند و با چنین کارهای چنین بدبختی های روی میدهند که این البته خیلی به نزدیک خیلی به حقیقت نزدیکتر است اون چیزی که شما به من نقل کردید. و من میخواستم از همین امبودسمن تاجیک بپرسم که آیا در همین حالت آواز تو که در پایمال شدن حقوق کودکان افغانستان آواز بلند کرده استادی و همچنین پرزیدنتت نیز در برآمدش در سازمان همکاری های شانگهای چنین تقریبا خودت برآمد پرزیدنتت را تکرار کردی، آیا همین دخترک کی حمایه از حقوقش، حقوق والدینش و حقوق دیگر همسنفان و والدین همسنفانش وظیفه جانی خودت است، نه حمایه حقوق کودکان افغانستان، معیوبان افغانستان، بلکه کودکان و معیوبان تاجیکستان است. و کجا است صدای امبودسمن تاجیک، کجا است صدای پرزیدنت تاجیک که حمایه از این شهروندان خود کند؟ حاضر در برنامه ما میخواهیم از حقوق شناس تاجیک جمشید یاروف پرسان شویم آیا همین طلب خب همین امبودسمن تاجیک از زیرساختارهایش در ناحیه او از جمله در ناحیه ظفرآباد اگر زیرساختارش باشد، این از ناحیه زیرساختار ناحیه ظفرآباد طلب دارد که پایمال حقوق کودکان افغانستان را پیگیری کند، مانیتورینگ کند و اگر خب کشف کرد به این بنده خدا اون را حسابات دهد تا این از حقوق کودکان افغانستان دفاع کند. مرحمت جمشید یاروف، شما از لحاظ حقوقی به عملی امبودسمن تاجیک چی بها میدی؟ الو جمشید، سلام علیکم. شما درست قید کردید در اولی برنامه دیدیم که امبودسمن تاجیک درباره نقض حقوق انسان در افغانستان واکنش کرد و از تمام زیرساختارها و حتی از جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان طلب کرد که و از جامعه جهانی از تشکیلات بین المللی طلب کرد که برای چشم یگان واکنش نشان نمیده، یگان اظهارات نمیکنه، یگان تطبیق برید، یگان پیشنهاد نمیکنه درباره حقوق انسان در افغانستان.
شنیدن چنین سخن و پیشنهاد و تکلیف‌ها از زبان خطا نکنم هم گفتن امبودسمن متهم توجیک، چون توی متهم است، متهمیش از حکومتداران است، متهمیش از خوجایینش است که او تعیین کرده است. خیلی هم عجایب به نظر من میتوبد. یکم اینکه از دایره وکالت‌های خدمتی خود میبراید. قانون درباره وکالت‌داری حقوق انسان در تاجیکستان گفتنی گپ است و از طبق آن این امبودسمن کار میکند، یعنی که وکالت‌دار در تاجیکستان باید باشد. و دیمش عجایب آن میباشد که وی برای گویا حمایت کردن حقوق انسان از مقامات، از تشکیلات خارجی طلب میکند که واکنش نشان دهد. گویا که همین واکنش یگان راه رو میبازد. خب آنکه درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان، درباره محبوسان سیاسی تاجیکستان، مثال درباره بزرگ مهریار محمد علی حید، سید عمر حسینی، صدها هزارها نفران محبوسان و دیگر اشخاص گناه در زندان‌های تاجیکستان هستند، هم شورای امنیتی سازمان ملل متحد و هم دهها تشکیلات بین‌الحقوقی با امبودسمن مراجعت کردند، با حکومت تاجیکستان مراجعت کردند و یگان واکنش از طرف آنها دیده نمیشد. حتی اگر از دایرتان باشد، امبودسمن پیشینه ظریف علیف گفته بود که در تاجیکستان محبوس سیاسی نیست، چون که چنین مفهوم نیست. و عین حال با جایی که حقوق انسان را در افغانستان حمایت کند، امبودسمن تاجیک باید که حقوق انسان را اول در خانه خودش و تنظیم درآورد، نظارت کند و بعد حق گپ زدن اون طرف دریای امور را کند. ببینید، یکی از دعواها و یکی از بهانه‌هایی که در تمام همین مراجعت‌ها اوید حقوقی نقض حقوق انسان ما در مقامات‌های ما می‌بینیم و از آن جمله در امبودسمن جمهوری تاجیکستان همان است که وقتی که با آنها مراجعت میکنید، مینویسید، میگوید، رسانه‌ای میکنید، آنها میگن که کسی به ما مراجعت نکرد، از همین لحاظ ما یگان کار نکردیم. سوال با میان میاد که آیا مردم افغانستان با امبودسمن تاجیکستان مراجعت کرد که او درباره حقوق آنها گپ میزند یا نه؟ امبودسمن تاجیکستان چی گونه مانیتورینگ میکند و خطاگیری و پایمال‌شوی حقوق انسان رو در تاجیکستان معین میکند؟ مثال عادی که حال شما گفته، این استفاده مهنت کودک، استفاده مجبوری مهنت کودک در تمام دنیا منع است. ما این مثال‌های زیاد را درباره ازبکستان می‌دونیم. من این مثال عادی ترین با مرگ این جوان دختر یک بار دیگر اثبات میکند که در تاجیکستان این نقض حقوق هم رواج و رونق یافته است. ولی امبودسمن گویا این را ندیده است، نشنیده است و یگان چیز نمیکند. اگر حالا با امبودسمن مراجعت کنیم و سوال دهیم که شما چیکار کردید برای تشخیص، برای سنجیدن همین حادثه، امبودسمن من به شما میگم 100% جواب میداد که ما یگان کار نکردیم چون که کسی به ما مراجعت نکرد. یعنی که گویا افغانستان مراجعت کرد و منانی از ظفرآباد کسی مراجعت نکرد. حالا که امبودسمن وظیفه دار است که خودش رسانه‌ها رو مانیتورینگ کند و حقوق انسان رو رعایت کند و بیند و نظارت کند و اون رو تلقین کند که حمایت کرده شود. درباره اختیاری در پختچینی یا اینکه نمیدونم مارشیروفکا، سیبچینی یا کار دیگر در تاجیکستان، شما درست قید کردید، یگان وقت این اختیاری نبود و اختیاری بودن اون به من خیلی هم عجایب میتوبد. یعنی که این دختر از کجا فهمید که با کدام خوجگی دهقانی یاردم لازم است؟ همین رویخط تشکیلات در کجا بود؟ دختر رفته با کی گفت که من اختیاری میروم در آنجا مهنت میکنم؟ اگر اون اختیاری رفت، پس معلمه و دیرکتوری مکتب هم اختیاری رفته بودن. علاوه بر این باز در خود همین اگر پیگیری کرده باشد رسانه‌های خبری را، 2 یا 3 شهروند تاجیک را در جمهوری قرقیزستان، شهروندان تاجیک را یکیش را حکم ابد دادند، چند نفر دیگرش را خب با مهلت‌های معین، با مهلت‌های طولانی زندانی کردند. ولی ما
صدای امین امبودسمن خود را نشنیدیم در مورد حمایت از حقوق شهروندان تاجیکستان که در جمهوری قرقیزستان خب به طور خودسرانه بازداشت شدند و به جوابگری جنایی کشیده شدند و خیر مهلت‌های طولانی زندان را به آنها خب معین کردند. تشکر. خب حاضر میگذاریم به موضوع دیگر. از جمشید یاروف میخوام که شاید باز مصلحت حقوقی شما اینجا با ما در کار شود، با ما باشد. خب موضوع دیگری که امروز بررسی میکنیم این در مورد یک خب اظهار نظری پرزیدنت ایالات متحده امریکا جو بایدن روز 11 سپتامبر در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر سال 2001 بود یا 2000 خب قید کرد که بسیار دشوار است که به دیگران فهماند که چگونه میتوان خارج شد. مثلا اگر ما در تاجیکستان می بودیم و یک هواپیما C-130 را آورده می گفتیم به شما گفتنیم که هر کسی با ما هم پیمان است سوار شود، باز هم آدمان در چرخ آویزان می بودند، گفت جو بایدن. و نسبت این اظهار جو بایدن وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هم واکنش کرد. در این میان ایتارتاس همین گفته های بایدن را دیگر خیل ترجمه کرده، میگه این عباره را چنین ترجمه میکنند، میگه گویا بایدن گفته باشد که اگر در تاجیکستان هم اعلام میکردیم که جانبداران امریکا اگر خواهید شما را به امریکا میبریم، جانبداران تاجیک امریکا نیز در چرخها آویزان میشدند و هر طرف هر جانب میخواد خب یک دیدگاه سیاسی خود را از مردم تاجیک ابراز نماید و هر دو طرف هم مردم تاجیک را تحقیر میکنند. البته که این مثال زنی بایدن یک اشتباه احمقانه دیپلماتی او بود، ولی بیاید خود از روی وجدان بها دهیم. اگر گویم گفته‌هاش به اساس هم نیستند. ببینید حتی بایدن که شاید تا خروج نیرویش از افغانستان از وجود چنین دولت به مانند تاجیکستان درک نداشت و در خریطه جهان اون را پیدا هم نمی کرد، امروز درک دارد که تا چه حد مردم ما در 30 سال رهبری پیشوای خودخوانده تا چه حد در سطح پستی زندگیشون در سطح پست قرار دارد که حتی بایدن هم با خبر است که اگر ما برای تاجیکان هم اعلام میکردیم، تاجیکان هم به چرخه ها میچسبیدن. البته که تاجیکا به چرخه ها نمیچسبیدن، ولی خود قضاوت کنید در طول چند برنامه پیش ما درباره شهروندی تاجیکان، یعنی پذیرفتن شهروندی از طرف شهروندان تاجیکان شهروندی روسیه را، یعنی برای به خاطر پاسپورت به دست آوردن پاسپورت روسیه، حتی در همین قضیه به دادگاه کشیدن به زندان بردن شهروندان تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان ما درک پیدا کردیم که شهروندان تاجیکستانی که در مرز قرقیزستان قرار دارند خیلی با اشتیاق زیاد شهروندی قرقیزستان را میپذیرند. در مقابل ما شاهد نشده ایم که یگان قرقیزستانی، یگان قرقیز به خاطر شناسنامه تاجیک همین خیلی تلاش کرده باشد و ما دریافتیم که شهروند تاجیکستان که شانس دریافت شناسنامه
و قرقیزی را کرده است و چونین از اون دست نکشیده است و چونین شهروندان ما زیاد داریم. و اخیرا ما در برنامه گفتیم که در یک روز حاضر در خاطرم نیست چقدر شهروندان تاجیکستان شهروندی روسیه را میپذیرند و اون اوچرتی که در سفارتخانه در نزد سفارتخانه روسیه در تاجیکستان شما شاهد آن هستید که مردم چقدر تلاش دارند که پاسپورت روسی رو صاحب شوند، صرف نظر از اون که چقدر تحقیر و توهین در این کشور بالای مردم ما هست، ولی ما باز آمده یعنی این نشانگری اون است که گفته های بایدن آنقدر از واقعیت دور هم نبودن، چون که همون با همین تحقیر و توهینی که ما به این نگاه نکرده به خاطرش به دست آوردن شناسنامه روسی سعی و تلاش داریم، این هم از به همون چرخه خب تیاره چسبیدن هیچ ماندنی ندارد. یعنی این دو یک وضعیت است و این بسیار باعثی واقعا تحقیر و پس زدن شان ملی ما شده است. خب خبر دیگر، اخیراً رستم امام علی هم خواستار تأسیس یک حکومت همشمول در افغانستان شده است و لاوروف روس هم به طالبان وعده کمک برای مبارزه با تروریسم کرده است. ببینید چه سخنهای و از که ها میشنویم. این یک تروریستان را از تروریستان دفاع کردنی است و این دیگر عائله اینکلوزیوی خود را به کشور همسایه خب انتقال دادنی است، یعنی عائله اینکلوزیوی. و ببینید این آیا همین رستم امام علی معنای واژه های همشمول و اینکلوزیوی که پدرش از آن اعلان کرد میفهمیده باشد؟ یعنی چخیل این آمد و در باره فراگیر و همشمول سخن کرد. میخواستم شما تماشابینان در زیر درباره همین نظرتون رو میگفتید، چون با خب کامنتار ماندن شما نوارهای ما به بیشتر آدم ها توصیه میشن و بیشتر تماشابین پیدا میکنیم و شما همه اونایی که حاضر ما رو گوش میکنن در همین مورد، در مورد اون که رستم برای طالبان توصیه میدهد که یک حکومت همه شمول رنگ تاجیکستان را خوب پیاده کنند تا که خوب منفیت های تمام اقوام اونجا چیز شد. در ضمن در همین خب راستا ما یک چیز را به خاطر میاریم. رحمانوف سروزیر پاکستان در نشست اخیر شانگهای برای خب گفت و شنید بین تاجیکان و یک اشتباه دغلی دیپلماتی رحمانوف گفت و شنید بین تاجیکان و طالبان را در دوشنبه برگزار کردنی هم و گویا به موافقه هم رسیدند و در این مورد کارشناس تاجیک عبدالمنان شیرالیف بسیار تحلیل جالبی را کرد هفته گذشته و بنده میخواستم هفته گذشته این موضوع را بررسی کنم، لیکن چون هفته گذشته نتوانستم برنامه را پیاده کنم، برای همین خواستم
برادر عبدالمنان را در این برنامه دعوت کنم و از همون تحلیلی که خیلی دقیق تحلیل شده است و خیلی نکته های مهمی است در مورد گفت و شنید بین تاجیکان و طالبانی که رحمانوف پیشنهاد کرده است نظر عبدالمنان شیرعلیف را گوش میکنیم. مرحمت برادر. خب امکان هست عبدالمنان شیرعلیف را. خب مرحمت برادر عبدالمنان، اون تعلیلی که شما کردید خیلی عالی بود. صدای شما بسیار کنده میبید در من متاسفانه متوجه نشدم سوال شما. تعلیلی که شما در مورد گفت و شنید تاجیکان و طالبان گفته رحمانوف خیلی تعلیل خوب داشتید و دستتون درد نکند. خیلی از اون چی کردیم بهره بردیم. میخواستم از همون تحلیل خودتان در مورد گفت و شنید تاجیکان و طالبان اون اشتباه دیپلماتی که رحمانوف کرد از همون میخواستم شما نظرتون رو شنویم. خوب تشکر. لیکن بازم سوالتون راستی کنده از آواز شما خب قسمت فهمیدم که سوال درباره میاد تحلیلی بود که من نوشتم درباره گفت و شنیدی جبهه مقاومت با طالبان. خب اصلا پیش از اون که درباره اون چیزا که من نوشتم گپ زدیم راستی من میخوام اشاره کنم که همین اون چی ما می‌نویسیم توجیکو میزنیم گپ می‌نویسیم گپ میزنیم درباره افغانستان اصلا نه جبهه مقاومت نه طالبان از این حرفای ما شاید یک حرفش هم خوندم نتونن نفهمن، لیکن این چیزو نوشته میشن برای خواننده توجیک و گفته میشن برای بیننده توجیک که یعنی با یک درس شود برای توجیک‌های این سوی آمو و از طرف دیگر همین گفت و شنید فرهنگ بحث در جامعه توجیک خوبتر شد. خب درباره اون تحلیل اون چی که من نوشتم درباره مصالحت یا که زمانی گفت و شنید با طالبان رسیدم به یک چی آخر صلح آخر یعنی به یک خلاصه آخر این هنوز وقتش نیست و سبب این بود که به نظر من قبل از پیشتر از این من نوشته بودم که نباید جبهه مقاومت با سلاح میگرفت به جنگ میکرد چون امکان مقابلت با طالبان نداره، یعنی امکان پیروزی مقابلت نه امکان پیروزی با طالبان نداره و اما این در این روزهای گفت و شنید با طالبان نیست. یعنی وقتی من از این نمید که وقتی گفت و شنید با طالبان نیست به اون خاطر که طالبان در روزهای اول واقعا وقتی با این سرعت با پیروزی رسیدند و بسیار مغرور بودند و هیچ کس اعتراف نمیکردند اون زمان وقتی وارد گفت و شنید میشدند هیچ چیز شاید که با جبهه مقاومت نمیرسید و بسیار کوچک یعنی با هدفهایی که اینو گذاشتن شاید با کمترین چیزهای هدف نویل میشتن، لیکن حالا اگر وارد گفت شوند این چیز بیشتر میشود چون که طالبان با مشکلات زیادی روبرو شدند و اگر همین گفت شنید با چند ماه دیگر خفا پرت شد بخصوص اگر نیم سال یک سال طالبان موقع طالبان در کشور در افغانستان و در خارج افغانستان خیلی ضعیفتر به نظر ما میشود و امکانی به دست آوردن خواسته های زیاده برای جبهه مقاومت برای تاجیکان افغانستان به وجود می آید. خلاصه به چی خاطر برای چی این نظر من از کجا پیدا شده است؟ شما ببینیم من راستی خودم به این نظر بودم که تو همین چند روز پیش تو یک دو هفته پیش که طالبان وقت به قدرت وقتی رسیدن اون دفعه که رسیده بودن در حال عربستان سعودی امارات اعتراف کرد و کشورهای دیگر هم چندان یعنی مقابلت شدید با طالبان نداشتن، اما این دفعه که طالبان به قدرت رسیدن
حالا یک بیش از یک گذشت 40 روز گذشت لیکن هیچ کشور اعتراف نکرده است. حتی کشورهایی که با قدرت رسانی طالبان کمک کردند مثل پاکستان، چین، روسیه، ایران، اینا هیچ کدام از اونها حاضر نیستند طالبان اعتراف کنند و هر طرف میکوشد یعنی منتظری کدام چیز دیگر کدام انتظاری از طالبان دارند یا که منتظر همدیگرند که اگر یک طرف یک کشور اعتراف کنند کشورهای دیگر هم اعتراف کنند. خلاصه که این طول کشید و هر روز طول کشید این اعتراف برای طالبان میارد. از طرف دیگر ما خبرهای داریم میشنویم که در داخل طالبان هم همگی وحدتی یعنی کامل نیست، اونها بین هم اختلاف دارن و حتی یعنی کشمکش و زدوغورت‌های هم صورت گرفته است. خلاصه اما اینکه بین طالبان اختلاف هست یا نیست و چی مقدار است این چندان اهمیت ندارد، برای اینکه هر قدرت، هر گروه، حزب، هر نفری که فرض کنیم اویلا فرق ندارد، هر چیزی هر گروهی که به قدرت میرسد حتما بین اون اختلاف پیدا می شود و این یگون چیزی یعنی یگون چیزی چی گویم کشف کنی نیست. این در تمام زمان ها وجود داشت و به بزرگترین اختلاف هم در داخل گروهی، اختلافی داخل گروهی، داخل حزبی اما مقصد میان که همین حزب یا گروه به قدرت رسد و در داخل طالبان اگر اختلاف وجود هم نداشته باشد اما باور دارم که وجود دارد و کوچک هم نیست. اگر وجود هم نداشته باشد بعد یک رسمی ها به قدرت حتما به وجود میاد و این اختلاف روز به روز بزرگتر شدن بگیرد و بالاخره خودی طالبان خودی قدرت اونها را ضعیفتر میکند. اما بزرگترین چالشی که طالبان از حال روبرو هستند و امکان زیاد دارد که همین خودی از همین چالش طالبان خیلی ضعیف کند و امکان دارد حتی از قدرت اونها را کنار زند، این چالش اقتصادی است. یعنی ما اگر با بودجه افغانستان با مجموع محصولات داخلی افغانستان نگاه کنیم، افغانستان بودجه افغانستان بیش از 70 حدود 75% نزدیک به 75% بودجه افغانستان حساب کمک‌های خارجی اصلا کمک‌های آمریکا فراهم میشد و برای هرچند افغانستان یک کشور قشاق است و همگی 5 میلیارد بودجه دارد، این اگر با بودجه تاجیکستان مقایسه کنید ببینید که تاجیکستان 2 میلیارد است، از افغانستان 5 میلیارد، لیکن تاجیکستان 9 میلیون اهالی دارد و 8 میلیون افغانستان 13. یعنی حتی نظر به تاجیکستان حالا که ما بودجه تاجیکستان خیلی کوچک می‌حسابیم، نظر به تاجیکستان خیلی کوچکتر است و همین بودجه بسیار کوچک برای یک کشور 13 میلیونه 75% حساب کمک‌های خارجی تامین میشه. حالا این اگر 5 میلیارد باشه این حدود 3.5 میلیارد یا بیشتر تا نزدیک به 4 میلیارد دلار میشود و برای گروه چون طالبان پیدا کردن این مبلغ کاری آسان نیست. یعنی شما بر این نظر هستید که امید دارم که صدایم رو دارید، یعنی شما بر این نظر هستید که یکم من همین سوال هم گذاشتم که رحمانوف گفت و شنید بین تاجیکان و طالبان را گفت که این اشتباه دغل دیپلماتی رحمانوف است، چون که مقاومت را با یک قوم محدود کرد و دوم شما چنین نظر دارید که تاجیکان یعنی مقاومت امروز چی ندارد، کالای برای سودا ندارد و در 5-6 ماه حداقل طرف مقابل ضعیفتر می شود، یعنی در بینشون نظام می خیزد و اونا ضعیفتر می شوند و ترازو کمی هم باشد مساوی تر می شود. خب راستی من همه حرفاش کار نشوندم و قسما شنیدم، اگر اشتباه نکرده باشم من پاسخ میگم، شما اگر اشتباه کرده باشم اصلاح کنید لطفا. من پیش از این که شما به زبان شما گوش کنم، آواز شما را از یوتیوب گوش میکردم که متاسفانه خود راست و دارم نمیتونم از اونجا گوش کنم چون بیننده ها مومن میکنیم. لیکن به هر حال درباره اینکه یعنی محدود کردن گفتگو یعنی محدود کردن جبهه با یک قوم با یک ملت، واقعا این کار درست نیست و
намешавад. танҳо тоҷикона дар муқобили толибон қарор дод ва ин бисёр зарбаи шадид мешавад ба толибон ва дигар қавмҳое ки ҳам мехоҳанд ба ҷабҳа ҳамроҳ шаванд, шояд каме ба мавқеи онҳо халал расонад, яъне мавқеи онҳоро тағйир диҳад. лекин аз тарафи дигар як чизи дигар ҳам ҳаст ки мутаассифона дар ҷабҳа ҳало тақрибан 80-90% тоҷикон ҳастанд ва қавмҳои дигар бисёр кам ба он пайвастанд ва инҷа бармегардад ба сиёсати раҳбарони ҳамон ақвом. ман худам суҳбат доштам бо ду коршиноси афғон ба ҳамин чанд рӯз пеш дар ҳамин бора, ки қаблан оно як нафарашон дар яке аз мансабҳои баланди ҳукумати ғанӣ қарор дод ва як нафари дигарашон яке аз мансабдорон аст ки ҳоло ҳам ҳаст ва мутаассифона наметавонем аз онҳо ном барем. онҳо ҳам ба ҳамин назаранд ки онҳо ҳам гуфтанд ки яъне дар ҷабҳа чӣ нест, қавмҳои дигар бисёр кам шарик ҳастанд ва ин вобастагӣ дорад ба ҳозир ки он ки ман мегӯям ҳам назари худам аст ва назаре ки аз онҳо ҳам бардошт кардам аз гуфтаи онҳо. инҷо мутаассифона як мушкил аст ки қавмҳои масалан қавми узбак, ҳазораҳо ино ҳанӯз чандон мутамоил ба сӯи ҷабҳа нестанд. онҳо мунтазири шояд иқдомоте аз ҷониби толибон бошанд ва ҳукумати Карзай, ҳукумати Ғани мебахшед, хеле кӯшиш карда буд аз рӯи гуфтаи ду бародари афғон, ду мансабдори собиқи афғон, яки собиқи ҳозир, Ғани хеле кӯшиш карда буд ки бо ақвоми туркнажод дар Афғонистон иттифоқ кунад, иттиҳод кунад дар муқобили тоҷикон ва тоҷикон аз арзаи сиёсат хориҷ кунад ва ҳамин сиёсат то ҳанӯз яъне хатм нашуданд. толибон ҳам аз ин сиёсат даст накашиданд. эълони ин ки толибон дар муқобили тоҷикон қарор мегиранд ё намегиранд, ё бо қавмҳои туркнажоду бо ҳазораҳо дар муқобили тоҷикон иттиҳод мекунанд, яъне ягон чизи дақиқ нест ва шояд ин назари худи ман аст ки шояд онҳо мунтазир бошанд кай толибон мавқеашонро дар боравари онҳо рӯшан мекунанд, дар бораи тоҷикҳо ва дар бораи онҳо, ва онҳо таклифашонро рӯшан хоҳанд кард ки бо ҷабҳаи муқовимат пайванданд ё ки бо толибон. яъне инҷа чӣ яктарафа нест, масъала яктарафа нест. аз тоҷикон вобастагӣ надорад. тоҷикон ҳам хеле мехоҳанд ҷабҳа, бародарои ҷабҳа хеле мехоҳанд ки ақвоми дигар ҳам шарик шаванд, лекин мутаассифона худи онҳо аз рӯи гуфта ин манобеъ худи онҳо чандон дар ин кор яъне шитоб намекунанд. خب در تقویت به گفته‌های شما میخواستم دقت تماشابینان و شما را به آن جلب کنم که روزهای اخیر درباره نارضایتی در بین طالبان صداها بلند میشوند و بعد از ضبط کردن کابل بر سر تقسیم قدرت این از آن دلالت میدهد که هر قدر شعارهای ایدئولوژی و عقیدتی نباشند هم قدرت است دیگر و به خاطر والاترین ارزش ها هم انسان ها در پیشروی قدرت و دارایی از همه مقدساتشان میگذارند. طبق بعضی گزارش ها ضدیت ملا برادر با دیگر اعضای رهبری گروهش در تقسیم قدرت سر زد. ملا برادر که مطمئن بود به خاطر نزدیکیش با ملا عمر دیگر بالاترین مقام کشور را به او تسلیم خواهند کرد و گپش آخرین خواهد بود، سخنش آخرین خواهد بود، با شرق و غرب وعده‌های زیاده داد و طبق بعضی خبرها در تقسیم قدرت جانبدار نمایندگی وسیع‌تر از اقوام و نیروها در رهبری کشور بود، ولی امکاناتش با خواسته هاش توهم نآمد و مولوی هایی که با زور سلاح قدرت را به دست آوردند آماده نبودند که منصبها را راحت تسلیم کنند. عین چنین حالت را خودتان قضاوت کنید. عین چنین حالت را ما در فرض کردیم در تاجیکستان خودم مشاهده میکنیم. تعداد کرسی های منصب و تعداد خواهشمندان نزدیک به عائله اول نابرابرند که روز از روز ما شاهد باز تنگتر شدن دایره معتمدی رحمانوف می شویم
و قدرت در دست خویشاوندان نزدیکترین قبضه می شود. کار تا جای رسیده است که یک مقام وکیلی پارلمان را اینها حتی به خاطر بقای قدرتشان و وانمود کردن آن که حکومتشان همه شمول است راضی نبودند به یگان نیروی دیگر تسلیم کنند. منطقی می بود اگر سال 2015 بعد از سر قدرت دور کردن، بعد از پارلمان رانده شدن 2 وکیل نهضت و 2 وکیل حزب کمونیست می شد که یک وکیلی برای حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکراتی خب شاخه رحمت الله ولی تسلیم میکردند و امروز از همه شمول بودن حکومت خود ادعای بیشتری می داشتند، ولی تعداد منصب ها تا حد محدود است که هر یک کرسی پارلمان، هر یک کرسی در جماعت دهات، هر یک کرسی در ناحیه و شهرهای دیگر برای اینها با قیمت زر است و اینا نمیتوانند همین یعنی اشتیای نزدیکان خود را پرقانع کنند و جای برای همه شمول کردن قدرت نیست و عیناً به همین خب با همین پرابلم طالبا برخورد کردند و ملا برادری که مطمئن بود که او یکی از برومندترین نفرا در این دولت است میتواند سخن خود را گذراند و هم برای آزادتر ماندن خانم ها، با قدرت شریک کردن خانم ها، با قدرت شریک کردن دیگر اقوام آماده بود و مطمئن بود که سخنش میگذارد. ولی امروز که میبینیم تمام مولوی ها صاحب قدرت شدند و این مولوی ها از چه شیوه با قدرت روبرو شدند. و خب عبدالمنان برادر شاید یگان گفته دیگری داشته باشد و میگذارم به موضوع دیگر. خب به فکرم عبدالمنان چیز شد، خیلی میگذاریم به موضوع دیگر. خب روزهای آخر در بدخشان در موضوع مارشروفکا خیلی بحث های تیز و تند در شبکه های اجتماعی صورت گرفت و یکی از فعالان جامعه مدنی که در دوران پاندمی کرونا ویروس یکی از خیلی فعالان بود و بسیار خدمت برای مردم کرد و حتی خود مقامات اعتراف کردند از خدمت این گروه در این دوره بیماری. ولی اخیراً این برادر مقصود غیاسف در شبکه از اجباری به مارشروفکا جلب کردن خوانندگان، دانشجویان و خانم‌های کلانسال، حتی اونهایی که به فکرم نه فقط کارکن دولتی، حتی صاحب خانه زنها رو هم جلب کردن به این مارشروفکا، انتقاد کرد و پاسخ سخنگوی رئیس ولایت اون پاسخ را داد که از شیوه نوشته اون پاسخ، از شیوه همون متنی که او پخش کرد عیان است که اون متن از طرف فرم یا فابریکه جواب یتیموف انشا شده است و در آنجا خواجگان خارجی و همین مفهوم ها خائن ملت و خواجگان خارجی همون اگر کمی تعلیل همون بیانیه سخنگوی رئیس ولایت را
کمی تحلیل کنیم. اون در اداره معین معلوم به همه ما معلوم انشا شده است، ولی اخیراً رئیس ولایت اون را به گردن گرفت که این را من گفتم. و ببینید در بعضی از همین پاسخی همین برای خوب سخنگوی رئیس ولایت را برای شما میارم. خب مورد به ذکر است که مارشروفکا یا خود آمادگی به جشن و تشریف روبریت عالی مملکت با رقص سرود یکی از سنت‌های خاص و قسم ترکیبی فرهنگ خلق تاجیک از جمله تاجیکان کوهستان بدخشان می باشد. ببینید، یعنی این یک عنعنه بود است که از دوره قدیم هنوز رایج بود است که پیش از یگان در استقبال از یگان حاکم یا نمیدونم منصبدار ما رقص و بازی میکرده ایم و گل فشانی میکرده ایم و ماها هر روز برای آمادگی به آمدن این منصبدار ما خواهران، مادران، دیگر اعضای خانواده همون تمام کار را یک سو مانده خب تمرین میکردیم که چخیل امین منصبدار رو وا میخونیم با کدام سرودها که چخیل رقص میکند و باز ادعا دارن که این همه اختیاری است. باز او میگد که به چهره اون چیزی که در جمهوری هم به فکرم وزیر معارف گفته بود این کپی پیست کرده است این سخنگوی رئیس جمهور، چون به او هم همون کمیته نوشت همون متن را، به این هم همون کمیته نوشته است و در اونجا همین گپ عیناً آمده است که به چهره های اون جوانان نگاه کنه چخیل آنها با خرسندی به پیشواز جنابشان به پیشواز پیشوایشان برآمدن و از خود یک چیز یعنی یک چیز نشان کردن با پیشواز رحمانوف. و باز در اینجا این برادر این چیز آورده است که مقصود غیاسف با این مواد غرضناک خود نیت پنگ کردن غایه ها و سیاست بدبختانه خواجگان خواجه خارجی خود را دارد. بینه این شیوه خواجه های خارجی خود را دارد و می خواهد با همین را وضع جامعه را ناآرام و به خرسندی مردم ضربه رساند. از ساختارهای قدرتی و ستاد بین اداروی خواهش کرده می شود که به این فتنه نوبتی چنین خائنان ملت پاسخ جدی دهند و چنین اغواگران را به جوابگری کشند. ببینید، یعنی رئیس ولایت از یک نماینده جامعه مدنی رئیس ولایت اعتراف کرد که این سخنان من هستند. در اصل این سخنان یک مفتش کگب است که انشا کرده است و مجبور کرده است همین رئیس ولایت را که یک لختک در دست همین کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان است بود و هست. همه رئیسان ولایت بودند همین خیلی و این هم در نوبت خود که پیشتر نشان میدادند که گویا این دیگر خیل است، این به طور معاصر عمل میکند، زمانوی با ستیل به شنبگی میبراید. امروز اعتراف کرد که من این ننوشتم. نه، این ننوشت، لیکن چنان مجبور است که یک گپ دیگر. ببینید، از وقتا همین جانبداران رحمانوف میگفتن که همین چاپلوسی و زیاده روی در پیشوازگیری رحمانوف و شیرخانی و سرودخانی و گل افشانی در پایش این چاپلوسی یا از حد گذراندن مقامات های
خب محلی است، یعنی رحمانوف خودش این رو بد میبیند، اینا رو تنقید میکند، این با اینا منع میکند، لیکن اینها همین قدر چاپلوسن که باز میگویند نه. در خاطر داشته باشد تشریف پیش از این در دوره رئیسی یادگار فیضوف پیشتر هم رحمانوف به بدخشان آمده بود و همین یادگار فیضوف بود که در این یک سفر خدمتی است و ما به طور رسمی این را برگزار میکنیم و یگان دبدبه از واخوری پرزیدنت ما نمیکنیم، چون او پرزیدنت است و سفر خدمتی دارد. لیکن این دفعه آمدند و همین یادگار فیضوف را مجبور کردند که تو میکنی همین کارا و این یک بیماری است در رحمانوف که اخیراً یادگار فیضوف را هم مجبور کرد که رنگ دیگر نایه‌ها تا هم فارد و تو نفارد همین مرشراف کرده میکنی، در همون سطحی که دیگران مروا میخورند تو هم همین کار میکنی. این یگان کس خود فریب نکند که رحمانوف خوب است، این چاپلوسی در محل ها است، نه، این فرموده محض رحمانوف است و امروز میآیند و یک فعال جامعه مدنی که اصلا در یگان جا خود رو یا همان حرکت هاش رو ضد حکومت یا ضد مقامات یا ضد سیاست دولت نگفته است یا خود رو مخالف نشان نداده است، فقط فعال جامعه مدنی است. بعضی وقتها میبینی که از شنبگی رفتن خود یادگار فیضوف رکلام میکند، صورت میگیرد، رسم میگیرد، در شبکه پهن میکند که چخیل رئیسی مردمی داریم. از نماز رفتن یادگار فیضوف رکلام میکند، چخیل ما رئیسی مردمی داریم. ولی امروز که آمد و کمی از حقوق مادر خود، از حقوق خواهر خود دفاع کرد، همین رئیس ولایت آمد و همون چی بود همون ساختاره، یعنی ستاد بین اداروی خواهش کرده است که این نفر را طبق قانون به جوابگری کشد و در شبکه‌های اجتماعی، در گروه‌های فیسبوکی تا 600 نفر در همین پست شرح نوشتند، کامنت کردند و ناراضگیشان را نسبت چنین فشارآوری بیان داشتند و من از مردم دعوت میکنم که کمی هم باشد، من نمیگویم که برای تظاهرات کنید، نه، بیاید همون روزی که واخوری است، همونایی که باید در همون صف ایستاده رقص و بازی کنند نبیایید. اگر همتون، اگر 50 نفر نبیایید، یگان تاتون را از دانشگاه خارج نمی کنند. اگر 100 نفر نبیایید، یگان تاتون را یگان کار کردن نمی تواند. نیایید. شما که یگان قانون را ویران نمی کنید، شما که با نآمدن به همون خب صحنه، شما که قانون تاجیکستان را ویران نمی کنید، بیایید یک بار در هر کس در جای خود از حق خود، از شأن و شرف خود دفاع کنه تا ببینید اون از سال 2012 اون مردم رو که به شهادت رسوندن، جنگ کردن، 2014 مردم رو به شهادت رسوندن، آمدن 2018 فشار آوردن، مقصدشون همین بود که در بدخشان که ما گپ میزدیم، ما که از حق خود بیشتر از دیگر منطقه ها، کمی بیشتر از دیگر منطقه ها دفاع میکردیم، به تظاهرات ها میبرآمدیم، اینها آمدند که همین را بوغی کنند، همین را در بدخشان هم بوغی کنند. و من از بدخشانی ها دعوت میکنم که نمانید که یک نفری که از حق خود جرأت دفاع کردن، جرأت یک چیز نوشتن،
جرأت یک چیز گفتن رو داشت، از حق خود دفاع کرد، از حق شما دفاع کرد. نگذارید که غیر قانونی بالایش فشار شود، او را متهم به خیانت به وطن کنند، او را متهم به خواجه خارجی داشتن کنند. یعنی خواجه خارجی شاید مرا گویند که شاید در نوشته امین برادر لایک مانده باشم، شاید اون را باز نشر کرده باشم، شاید اون در فهرست دوستای من امین برادر باشد و خواجه خارجی را شاید اونها دلیلشان همین است که من در روی خط دوستهای امین آدم باشم و دیگر ساکنان بدخشان، دیگر برادران و خواهرانی که در بدخشان ما یک خویش نزدیک هم هستیم و من حق استادی نسبت بیشتر همین جوانان دارم و اینها در فهرست دوستای من در فیسبوک هستند و شاید شما، شاید رئیس ولایت، شاید سخنگوی رئیس ولایت همین را در نظر داشته باشد که من بازنشر کرده باشم همون نوشته مقصوده یا اون را لایک مانده باشم یا در آنجا شرح نوشته باشم. شاید همین باشد دلیل خواجه خارجی داشتنش. من دعوت میکنم که چنین بدخشان را اقلا همین کمی بدخشانیت ما را، پامیرگی ما را قربان کرسی های خود نکنید. این بله هست، همین پامیرگی یعنی خیرگیه که ما داریم این هست و این را تمام شهروندان تاجیکستان، تمام تاجیکان اعتراف دارن. شما با این دشمنی نکنید، با هویت ملی و با هویت قومی ما بازی نکنید و نکنید که همین هویت ما را قربان همون کرسی های چند روزه خود کنید. خب دوستان عزیز، از شما میخواهم که در زیر شرح ها رو نویسید، شرح های خودتان رو نویسید تا همین نوار ما با توسعه بیشتری پیدا کند برای تماشا کردن. در کانال پیمان ملی تاجیکستان آبونه شوید، در داخل تاجیکستان هم باشید، نه هراسید، هیچ کس نمیداند که شما آبونه هستید یا نه. در کانال آبونه شوید، برنامه های ما رو پیگیری کنید، به ماوره ما در تاجیکستان پیوست شوید. حاضر در فرجام برنامه باز رکلامه چه رقم به کانال ماوره ما پیوست شدن و چه خیل آن را تنظیم کردن پخش می شود. با ما باشید و تا ما توانیم هرچی بیشتر برنامه های جالبتری را به شما پیشکش نماییم و ما و شما از حق خود در مقابل این ظلم دفاع کردن توانیم. خدا یار و مددگار همه ما و شما باشد. салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи паём тв. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبورد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو.
با همین موجگیر شما می توانید با ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارت می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه مانوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات: ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.